Welcome to this shortened version of my last video where I have discussed the interest rate swap agreement between the EBL bank and the Pran Agro Limited. I believe in the last video I might have missed some important uh, points where I should have discussed the calculation of the interest rate swap in a more precise way, why I have brought the floating and fixed rate market concept there, and where there were multiple rates, and why I have considered all of them, etc. So in this video, I will explain in a more descriptive way and in a more short in within a short period of time so that you can understand more passionately. So let's start our discussion again with the news, which is interest rate swap agreement. EBL closes country's first Taka interest rate swap deal with Pran Agro Limited. Now, if I go to the news again, I believe it was yeah, that was the news. So that was the news for EBL Bank in interest rate swap agreement will pay 7% and Pran will repay at an interbank repo rate, which was the news here. So you might have heard this news. Now, before jumping into our news here, let's have a look at what is interest rate swap here. So interest rate swap is an agreement between two companies through which they share their interest rate benefits of theirs with the other party. Let's say, for example, I have company A here and I have company B here, and A has an advantage in a fixed rate interest rate, and B has an advantage at a and B has an advantage from the bank at a floating rate loan. Now, what they will do, they will share their individual benefits through interest rate swap agreement through which B will pay, let's say B will pay A for his fixed rate, and in exchange of that, B will receive the floating rate which it will use to repay its floating interest rate. And same goes for company A. It will receive a fixed rate, and it was basically obtaining a loan with a fixed rate, and now it wants to convert its fixed rate loan into a floating rate. Therefore it paid B a floating rate, and in exchange of the payment of floating rate which the A has converted, it receives the fixed rate so that it can nullify the fixed rate the fixed rate it had to pay. So it is being nullified, and ultimately A is paying the floating rate. And if you consider in terms of B, B is paying the fixed rate and B is getting the floating rate. So floating rate is nullified. B is actually paying the fixed rate here, and thus they are sharing the benefit here. The benefit, B is getting the floating rate. It is being shared to the A, through where A might have to pay a small amount of floating rate, which if A has obtained a loan from other banks or other institutions, it might have to pay more floating rate. But as A is paying a floating rate through an interest rate swap, it is getting a less floating rate payment just because of this interest rate swap deal, and the benefit is it has to pay the less floating rate. আমি যদি সোজা বাংলায় বলি, এ হচ্ছে এখানে এ আর বি দুইটা পার্টি, so they are getting different loans at fixed rate and another is floating rate, and A wants to transform its fixed rate loan into a floating rate, and when it has converted its fixed rate loan at a floating rate, its fixed rate loan has been nullified here because it is paying the floating rate in exchange of getting the fixed rate, and when it is nullified, a floating rate payment interest rate payment
এই ফ্লোটিং ইন্টারেস্ট রেট পেমেন্টটা দেখা যাবে যে অ্যাকচুয়াল ফ্লোটিং যে রেটে লোন পেতো তার থেকে এই ফ্লোটিং রেটটা অনেক কম, it just because of it's in a interest rate swap agreement. And same goes for B fixed rate floating rate লোন নিয়েছিল বাট সেটাকে ফিক্সড রেটে কনভার্ট করতে যাচ্ছে, so it has converted the floating rate loan into fixed rate loan, and ultimately বি যদি নতুনভাবে ফিক্সড রেট লোন নিতে হতো কোনো একটা আউটসাইড অফ দ্য ডিল থেকে, তাহলে দেখা যেত তাকে ফিক্সড রেট বেশি লোন নিতে হতো, বাট জাস্ট বিকজ ইট ইজ ইন এন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট, ইট হ্যাজ টু পে দ্য লেস ফিক্সড রেট লোন এবং লেস ফিক্সড রেট ইন্টারেস্ট, এবং ultimately B is paying the fixed rate and its floating rate it has been nullified here. So B's liability of floating rate has been transformed into fixed rate. So this is a plain vanilla interest rate swap agreement. What a concept is actually here. So this is the one of the most popular over the counter derivative. So yeah, it is the interest rate swap concept. Now let's look at the EBL and Pran Agro's case. But before going into the discussion of their interest rate swap, I would like to I would like to establish a theoretical background before that. What I'm trying to say is, if I need to discuss the interest rate swap, I need to say another thing here which I missed. Interest rate swap, I'm discussing this topic here in terms of which party in this interest rate swap deal will get the most benefit out of it, and whether all the parties in this interest rate swap deal are actually getting the same benefit, or otherwise is happening like one party is winning in this interest rate swap deal, সেটা আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব। তো বিফোর দ্যাট আমাকে এখানে একটা থিওরিটিক্যাল একটা বিষয় এস্টাবলিশ করতে হবে, এবং আমি ফার্স্টে দেখাবো যে আইডিয়াল সিচুয়েশন যদি হতো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি সমান সমান বেনিফিট শেয়ার যদি করতো ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিএলে, দুজনে যদি সমান বেনিফিট পেত এই সোয়াপ ডিল থেকে, তাহলে তাদের পেমেন্টটা কীরকম হতো, আবার এখন যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশনে কি ঘটতেছে, এবং এখানে এই অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন হওয়ার কারণে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিলটা কি আদৌ উভয়ের জন্য সমানভাবে বেনিফিশিয়াল থাকতেছে নাকি এক পার্টি এখান থেকে মানে বেনিফিটটা বেশি পাচ্ছে, সেই জিনিসটা আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব। বাট and before discussing that interest rate swap transaction broadly, let's have a look at individual case of these two companies. So EBL Bank আর Pran Agro Limited এখানে। So EBL Bank হচ্ছে কি তার ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে AAA, আর Pran Agro ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে কি A. So AAA here the credit rating is from the I guess the CRAB credit rating agency of Bangladesh, and এই Pran Agro ক্রেডিট রেটিংটা পেয়েছি হচ্ছে আলফা ক্রেডিট রেটিং থেকে। সো যাই হোক, এখানে ক্রেডিট রেটিং যে AAA যেটা সেটা ইন্ডিকেট করে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথটা অনেক বেশি, আর এ যেটা শুধু সেটা মিন করে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ ইজ নট অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ দ্য AAA here. So Pran Agro has the less financial strength compared to EBL, which is indicated by the credit rating here. Now খেয়াল করা দিলে দেখা যাবে যে Pran Agroর ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু বেশি, ফিক্সড রেট আর ফ্লোটিং রেট দুই ক্ষেত্রেই, কারণ ওর ক্রেডিট রেটিংটা কম সেজন্য। আচ্ছা, এখন আমি ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যাওয়ার আগে আমি কিন্তু ওই যে নিউজ ধরে বলতেছিলাম যে এখানে 7% পে করবে হচ্ছে কি ইবিএল, আর হচ্ছে কি ইবিএল উইল রিসিভ দ্য ইন্টারব্যাংক রেপো রেট, অর্থাৎ যেটা প্রাণ পে করবে। কারণ কথা হচ্ছে হঠাৎ করে এখানে এই প্রসঙ্গটা কেন আসলো, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে ফিক্সড রেট লোন আর ফ্লোটিং রেট লোনের কথা বলতেছি। ওয়েল, আমি একটা থিওরিটিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি, যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমি দেখাবো যে দুইটা পার্টি অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে কিনা। সো আই উইল ইউজ দিস থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, and if I name this theoretical background, এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ comparative advantage theory. So এই theoretical ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি এস্টাবলিশ করে আমি দেখানোর চেষ্টা করব which party is getting the benefit here. So সেটার জন্য আমি এত কিছু আনছি। সো কি কি আনছি আমি এখানে একটু এক্সপ্লেইন করি। সো আমি ফার্স্টে আনছি ফিক্সড রেট লোনে হরাইজনটা, অর্থাৎ ফিক্সড রেট লোন মার্কেটে দুইটা
কোম্পানির কি অবস্থা। সো ইবিএল এর ফিক্সড রেট লোন মার্কেটে যদি যায়, সে হচ্ছে 6.88% তাকে লোন দিতে হবে আউটসাইড অফ দ্য ডিল। প্রাণ এগ্রো যদি ফিক্সড লোন মার্কেটে যায়, তাকে 8.94% পে করতে হবে আউটসাইড অফ দ্য ডিল। আর আমি রেটগুলো কোথেকে বলছি সেটা যদি বলি, আমি সোর্সগুলো আমি আগের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করছি যদিও, বাট আমি এখানে আবারও বলি। এই সোর্সটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ইবিএল এর যে ডিপোজিট রেট, টার্ম ডিপোজিট রেট, সেইগুলোর অ্যাভারেজ করে আমি এটা পেয়েছি। আর প্রাণ এগ্রো যে 8.94% এটা পেয়েছি হচ্ছে কি তাদের যে রিসেন্টলি যারা একটা বন্ড লঞ্চ করবে, এবং এর আগে একটা গ্রিন বন্ড লঞ্চ করেছিল, দুইটার ইন্টারেস্ট রেটের অ্যাভারেজ করে আমি এটা নিয়েছি, এবং তার সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করেছি তাদের ক্রেডিট রেটিং এর বিষয়টা। সো দিস ইজ দ্য ফিক্সড রেট লোন হেয়ার। ফর ফ্লোটিং রেট লোন, এখানে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ইজ দ্য ফ্লোটিং রেট হেয়ার, বিকজ দিস রেট চেঞ্জেস। ফ্লোটিং রেট এই জন্য বলা হচ্ছে যে এই রেটটা হচ্ছে গিয়ে ফিক্সড থাকে না। একটা লোন যখন করা হয়, লোন এগ্রিমেন্ট, তখন আমরা যখন যখন আমরা লোনটা নেই, সেখানে লেখা থাকে 7% বা 7.5% ফিক্সড রেট, অর্থাৎ 7.5% ইন্টারেস্ট আমাকে ফিক্সড রেটে পে করা লাগবে। এই রেটটা চেঞ্জ হবে না ইনে 5 year or 10 year লোন যেটা আমি নিই না কেন। বাট ইফ অ্যাজ ইট ইজ এ ফ্লোটিং রেট লোন, এখানে হচ্ছে কি আমার ইন্টারব্যাংক রেপো রেট আছে, যেটা যেটা কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জেস ইন সেন্স দ্যাট কোয়ার্টারলি ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা, সেটা হচ্ছে কি বাংলাদেশ ব্যাংক ডেইলি প্রকাশ করে, এবং সেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়। সো এখানে ফ্লোটিং রেট লোনটা ট্যাগ করা হচ্ছে উইথ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট। আর এখানে কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ করা হয়েছে, কারণ দ্য ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট বিটুইন ইভিএল অ্যান্ড প্রাণ অ্যাগ্রো ওয়াজ কোয়ার্টারলি পেমেন্ট বেসিসে হবে। সো আমি ওই জন্য এখানে কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেটটা নিয়েছি। সো মোদ্দা কথা হচ্ছে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে অ্যাভেলেবল এখন আমি পাইনি কোনো ডাটা, বাট আমি হচ্ছে কিছু অ্যাজাম্পশন মেক করছি এখানে। সেটা হচ্ছে কোয়ার্টারলি অ্যাভারেজ ইন্টারব্যাংক রেপো রেট, যেহেতু আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা ছিল ইন্টারব্যাংক রেপো রেট হচ্ছে ফ্লোটিং রেট লোন ইন দ্য ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট, ইন দ্য অরিজিনাল ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ছিল হচ্ছে আমাদের ফ্লোটিং রেট লোন। আর ইবিএল এর কেসে হচ্ছে কি স্প্রেডটা পাইছি 0.5%। এই স্প্রেডটা আমি নিছি হচ্ছে গিয়ে এইভাবে যে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা কোয়ার্টারলি ফার্স্ট কোয়ার্টার ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা আমি এই নিউজ থেকে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে 6.37% ছিল, আমি যদি ভুল না করি এখানে ছিল। এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক publishes the IBR daily and the first quarter average was 6.37%. So if I adjust the 6.37% with 6.88%, so আমার ওইটার সাথে এটা মাইনাস করলে আমি 0.5% পেয়ে যাব, এবং সরি 0.49 ছিল মনে আই গেস। তো তার সাথে আমি এই ক্রেডিট রেটিংটা অ্যাডজাস্ট করে আমি 0.5% এখানে রেখেছি। Same goes for here. Here what I did is 6.83% এর সাথে এটা ডিফারেন্সটা যেটা, সেটার সাথে আমি ক্রেডিট রেটিং অ্যাডজাস্ট করে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 2.6% spread. So that's how I calculated the floating rate here, which I have assumed here. এখন থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এস্টাবলিশ করলাম, ফিক্সড রেট মার্কেটে এই অবস্থা, ফ্লোটিং রেট মার্কেটে এই অবস্থা। সো আমি এখন কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের বিষয়টা আমি এখানে দেখার চেষ্টা করব। সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ওয়াইজ ইন এ ফিক্সড রেট মার্কেট, ইবিএল অ্যান্ড প্রাণ অ্যাগ্রোর মধ্যে কত কম্পেয়ার করি, এখানে ইবিএল হ্যাজ দ্য মোস্ট কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, বিকজ তাকে কম ইন্টারেস্ট রেট পে করা লাগতেছে, এবং সেম ফর ফ্লোটিং রেট মার্কেট, ওখানে কম ইন্টারেস্ট পে করা লাগতেছে। বাট কোথায় কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা বেশি সেটা যদি দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমার দুইটার ডিফারেন্স বের করতে হবে। সো আমি দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে কি এখানে বের করছি, 6.88 আর 8.94% এর ডিফারেন্স 2.07%, আর ফ্লোটিং রেটের যে এইটা স্প্রেডটা সেটার ডিফারেন্স হচ্ছে 2.10%। সো আমি এই দুইটার ডিফারেন্সের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা বেশি সেটা হচ্ছে 2.10%। এই ফ্লোটিং রেটের ডিফারেন্সটা বেশি। সো EBL হ্যাজ দ্য মোস্ট কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ ইন এ ফ্লোটিং রেট মার্কেট। তাহলে প্রাণ অ্যাগ্রোর কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুই জায়গায় আছে, বাট এই জায়গায় বেশি। কম কোন জায়গায় সেটা একটু দেখি আমরা এখানে। কম হচ্ছে কি আমাদের কম হচ্ছে এখানে আমাদের কম হচ্ছে ফিক্সড রেট মার্কেটে হচ্ছে গিয়ে কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম ফর প্রাণ অ্যাগ্রো। সো সেই জন্য হচ্ছে প্রাণ অ্যাগ্রোর জন্য আমরা হচ্ছে এই ফিক্সড রেট মার্কেটে 8.94%। আচ্ছা একটু হোল্ড, একটা মিনিট।
সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। হোয়াট আই ওয়াজ সেইং দ্যাট প্রাণ অ্যাগ্রো হচ্ছে কি কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে হচ্ছে ফিক্সড রেট মার্কেটে, আর ইবিএল এর কম্পারেটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম হচ্ছে ফিক্সড রেট মার্কেটে, অপরদিকে ইবিএল এর কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি হচ্ছে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে। এখন আমি এস্টাবলিশ করলাম দুইটার দুইটা 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 দুইটার জন্য দুইটা দুইটা মার্কেটে অ্যাডভান্টেজ আছে, একটার এখানে অ্যাডভান্টেজ আর একটার এখানে এইখানে। সো আমি এটার উপর বেস করে আমি হচ্ছে একটা দাঁড় করাবো, একটা মানে এটার উপর বেস করে আমি থিওরিটিক্যাল যে বেস লাইনটা সেটা দাঁড় করাবো, যার উপর আমি কম্পারিজনটা মেক করব যেখানে কোন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে কোন পার্টি এই বেনিফিট করতেছে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, স্পিকিং অফ দ্য বেনিফিট, আমি যেটা বলার চেষ্টা করবো, প্লিজ বেয়ার উইথ মি হেয়ার। এখানে একটু দেয়ার আর লটস অফ মুভিং থিংস, একটু জাস্ট আমার সাথে থাকার জন্য অনুরোধ করব। সো ইফ ইউ নোটিস এখানে 2.10% আর এখানে 2.07%। সো what I will do here, I'll make the difference between these two, and the difference I have calculated here is 0.04% total benefit. Acha, sorry, the difference between them is 0.04%, and 0.04% here is called the total benefit that the both party will get from this interest rates, from the interest rate swap agreement. They will, if they do the interest rate swap agreement, EBL and Pran Agro, they will get a total benefit of 0.04%, and if they share this benefit equally, their individual benefit will be 0.02%. সো বেনিফিটের কনসেপ্টটা এটা, এবং এটা কাজে আসবে যখন আমরা আলটিমেটলি ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে নিট পেমেন্টের ব্যাপারটা যখন আসবে, তখন হচ্ছে কি আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব। সো ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট, এই আইডিয়াল সিচুয়েশনের কথায় আসি। ইন্টারেস্ট সোয়াপ কিভাবে প্রতিষ্ঠা হবে, এখানে কিভাবে আমি ইন্টারেস্ট সোয়াপটাকে এস্টাবলিশ করব এখানে। সো দেখি এটা আমরা এখানে দেখি কিভাবে এস্টাবলিশ করতে পারি আমরা। সো আই ওয়াজ সেইং যে এখানে ধরলাম ইবিএল, ছোট করে দিলাম, আর এখানে আছে হচ্ছে প্রাণ। ইবিএল আর এটা হচ্ছে প্রাণ। এখন আমি বলতেছিলাম ইবিএল এর এখানে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি ফ্লোটিং রেট মার্কেটে, ভালো কথা, সে যাবে ফ্লোটিং রেট মার্কেট থেকে সে লোন নিবে, which is at IBR plus 0.5%, আর Pran will get the loan from the fixed rate market at the rate of 8.94%. Now দুইজন দুইটা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে লোন নিল, ওকে, ডান, ফার্স্ট কথা ডান। সেকেন্ড কথা হচ্ছে দুইজন দুইটা আলাদা আলাদা দিক থেকে লোন নিল, এখন তারা এই লোনের ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিটটা একে অপরের সাথে শেয়ার করবে থ্রু ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ। এখন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপে তারা একে অপরের সাথে এই বেনিফিটটা শেয়ার করবে, আর না এখন এটা কিভাবে শেয়ার করবে। সো তারা, আমি থিওরিটিক্যালি ফার্স্টে দেখানোর চেষ্টা করব, তারা এমনভাবে শেয়ার করবে যাতে তাদের শেয়ার্ড বেনিফিটটা ইকুয়াল হয়, 0.02% হয়। সেটা হতে হলে আমি ক্যালকুলেট করেছি এখানে, আমি ক্যালকুলেশনটা বিস্তারিত এখানে আলোচনা আপাতত জাস্ট ফর শর্ট এন্ড ডিসকাশন আমি করতেছি না, বাট হোয়াট আই উইল শো ইউ হিয়ার ইজ এখানে ইকুয়াল বেনিফিট দুই পার্টি পেতে চায় তাহলে কিভাবে এই ডিলটা ঘটবে। সো এখানে এই ডিলটা যেভাবে ঘটবে সেটা হচ্ছে, দেখো, যদি যদি ইফ ইউ নোটিস, ইবিএল হচ্ছে গিয়ে অলরেডি ফ্লোটিং রেটে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 0.5% হচ্ছে গিয়ে ফ্লোটিং রেটে লোন হচ্ছে নিয়েছিল। নাও ইবিএল এই ফ্লোটিং রেট লোনটাকে ফিক্সড রেট লোনে কনভার্ট করবে ইন ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট। সো ইট উইল কনভার্ট ইটস ফ্লোটিং রেট লোন ফিক্সড রেট লোন, এবং যাতে ইকুয়াল বেনিফিট পেতে পারে সেই জন্য সে প্রাণকে ফিক্সড রেট লোনে পে করবে হচ্ছে 6.36% at a fixed rate.
এখন সেটা যে পে করতেছে, ও তো ফ্লোটিং রেট লোন তো ছিল, সো সেটা তো নালিফাই করা লাগবে। ও তো ফিক্সড রেট লোনটা সে তো ফিক্সড রেটে অ্যাকচুয়ালি পে করতে যাচ্ছে, তাই না? ইভিএল তো ফিক্সড রেটে পে করতে যাচ্ছে। সো তার ফিক্সড রেটে পেমেন্ট করতেছে এবং সে ফিক্সড রেটে পেমেন্টটাকে কনস্ট্যান্ট, সে ওইটাকে হোল্ড রাখা, সেই ফিক্সড পেমেন্টটাকে বজায় রাখতে, মেনটেন করার মানে বজায় রাখার জন্য এই ফিক্সড লোনটাকে বজায় রাখার জন্য, সেই ফিক্সড ইন্টারেস্ট রেটটাকে বজায় রাখার জন্য সে যেটা করবে, তার এই ফ্লোটিং রেট লোনটার এটা সে রিসিভ করবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা, সে এই লোনের সে এই ফিক্সড পেমেন্টের এগেনস্টে সে ফ্লোটিং রেট রিসিভ করার জন্য ক্লেম করবে, যেটা সে অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে নিছিল। সেই ফ্লোটিং রেট সে যেটা রিসিভ করবে, সেটা রিসিভ করবে কার থেকে? কাউন্টার পার্টি থেকে, যে যার সাথে সেই ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে গিয়েছে। সো এই ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে it is paying 6.36%, and for nullifying its floating rate, the other party has agreed to pay the rate of interbank repo rate, so that the benefit it can share, the benefit it will get from this interest swap is the same as the EBL. সো তাকে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট পে করতে হচ্ছে প্রাণকে, এবং it will be received by EBL which will nullify its floating rate. সো এখানে এটা ইবিএল এর পার্সপেক্টিভে বললাম। আমাদের প্রাণের পার্সপেক্টিভে বলি, প্রাণে ইন্টারেস্ট সব এগ্রিমেন্টে গিয়েছে, ওর ফিক্সড রেট লোন ছিল, এটাকে ফ্লোটিং রেটে কনভার্ট করেছে, থ্রু দিস ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিল, where it is paying the interbank repo rate as a floating rate, এবং এটা যে সে পে করতেছে, সে ফিক্সড রেট লোনটাকে ফ্লোটিং রেটে কনভার্ট করলো, বাট এখনো কনভার্ট হয়নি, কারণ সে তো স্টিল এই ফিক্সড রেটটাকে পে করতেছে, এটাকে নালিফাই করা লাগতো। সো ইট উইল বি নালিফাইড when the counterparty here which is EBL in perspective of প্রাণ, এই ইবিএল যখন 6.36% ফিক্সড রেট পে করতেছে, তখন তার মেজর পার্ট অফ দিস ফিক্সড রেট হ্যাজ বিন নালিফাইড। সো আলটিমেটলি এইভাবে একটা ইন্টারেস্ট সোয়াপ ডিল প্রতিষ্ঠিত হলো। সো এখন আমরা আসি ক্যালকুলেশনের ডিসকাশনে। এখন দেখা যাক এখানে কি হচ্ছে। সো আমি এরা ছিল হচ্ছে কি, তারা আগে যেই ইন্টারেস্ট ডিলে গেছিল, ইবিএল এ ছিল যে ফ্লোটিং রেটে তাদের কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি ছিল, তাই সেখানে গেল। আর প্রাণ এগ্রো গিয়েছিল ফিক্সড রেটে, যেহেতু কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি ছিল, তাই সেখানে গিয়েছিল। দেন যখন ইন্টারেস্টেড সোয়াপ এগ্রিমেন্টে দুইজন যখন করলো ইন্টারেস্টেড সোয়াপ এগ্রিমেন্টে, তখন হচ্ছে গিয়ে ইবিএল কে 6.36% পে করতে হলো, আর প্রাণ এগ্রোকে পে করতে হলো ইন্টারব্যাংক রেপো রেট বা ফ্লোটিং রেটটা, যাতে বেনিফিটটা একসাথে শেয়ার করতে পারে দুইজন, সেম বেনিফিটটা, মানে টোটাল বেনিফিটটা যাতে আর মানে সেম শেয়ার হয় আর কি, মানে একজন বেশি একজন কম এরকম যাতে বেনিফিটটা শেয়ার যাতে না হয়। আচ্ছা, এখন তারা পে করতেছে এরকম ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে, বাট এই যে একজন পে করতেছে, সো এই যে একজন পে করতেছে ইবিএল সোয়াপ এগ্রিমেন্টে 6.36% পে করতেছে, সেটা রিসিভ করতেছে কে? প্রাণ এগ্রো। আর এই যে রিসিভ করতেছে এইটা, আর এটা নালিফাই হয়ে যাচ্ছে, সো এইটা আলটিমেটলি থাকতেছে 2.58%। আর এই যে এখানে পে করতেছে ফ্লোটিং রেট, এটা রিসিভ করতেছে কে? রিসিভ করতেছে হচ্ছে গিয়ে ইবিএল। সো ইন্টারব্যাংক রেপো রেট, ইন্টারব্যাংক রেপো রেট নালিফাইড হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি থাকতেছে 0.5%, আর 6.66% আলটিমেটলি থাকতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 6.86%। এটা আর এটা, আর এখানে থাকতেছে 2.58% এইটা, আর ইন্টারব্যাংক রেপো রেট। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রাণ এগ্রো হচ্ছে পে করতেছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.58%, আর ইবিএল ইজ পেইং দ্য 6.86% হেয়ার। এখন আসি আমি সেই বেনিফিটের কথায়। এই যে সোয়াপ ডিলে গেল, ফার্স্টে কিন্তু ইবিএল সেই ছিল ফ্লোটিং রেটে, সে কিন্তু ফ্লোটিং রেট থেকে কই সে ফিক্সড রেটে চলে আসছে, সে ছিল কিন্তু ফ্লোটিং রেটে, সে ফ্লোটিং রেট মার্কেটে ছিল, সে ফ্লোটিং রেট মার্কেট থেকে সে চলে আসছে ফিক্সড রেট পজিশনে, যেখানে তার ফিক্সড রেট সে পে করতেছে 6.86% থ্রু দ্য ইন্টারেস্ট সোয়াপ ডিল। আবার প্রাণ এগ্রো ছিল ফিক্সড রেট মার্কেটে, ফিক্সড রেট থেকে সে ফ্লোটিং রেটে কনভার্ট করে ফেললো তার ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ, এবং সে আলটিমেটলি পে করতেছে এই অ্যামাউন্ট, এই রেটটা। এখন কথা হচ্ছে এখানে বেনিফিটটা কিভাবে শেয়ার হলো, কি বেনিফিটটা হলো? বেসিক্যালি যে বেনিফিটটা হলো, ইবিএল যদি অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড রেটে যেত, তাহলে তাকে পে করতে হতো 6.88%, বাট জাস্ট বিকজ ইট ইজ গেটিং ইনটু দ্য ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট, ইট ইজ পেইং দ্য 6.86% হেয়ার। আবার প্রাণ এগ্রো যদি হচ্ছে গিয়ে
ফ্লোটিং রেটে যদি যেত প্রথম একদম ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, তাহলে এটাকে 2.6% ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 2.6% পে করতে হতো। বাট অ্যাজ ইট ইজ getting into the agreement of interest rate swap agreement, it is actually paying interbank repo rate plus 2.58% instead of paying 2.6%. So খেয়াল করা দিলে দেখা যাবে 6.88% থেকে যদি শেয়ার বেনিফিট 0.02% যদি আমি মাইনাস করি, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমাদের থাকে হচ্ছে 6.86%। আর এখানে যদি আমি 2.6% যেটা ছিল আইবিআর প্লাস 2.6%, এর থেকে যদি মাইনাস করি 0.02%, সো ইট উইল গিভ মি অ্যামাউন্ট অফ আইবিআর প্লাস 2.58%, যেটা এখানে ছিল। এইভাবে বেনিফিটটা শেয়ার হচ্ছে। সো এইটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের মূল যে আইডিয়াটা। আমি এখানে এখন এইটার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করলাম, যদি তারা এরকম ভাবে ডিল করতো যে যেখানে ইবিএল যদি এই ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপে যদি 6.36% যদি ইন্টারেস্ট রেট যদি পে করতো, ফিক্সড রেট পে করতো, এবং সে ফ্লোটিং রেট যেটা পাচ্ছে সেটা পাচ্ছে, বাট ফিক্সড রেট যদি এত পে করতো, আর প্রান্ত সেই ইন্টারব্যাংক রেপো রেট দিচ্ছেই, সো যদি এবং তার সাথে যদি সে হচ্ছে যদি এক্সট্রা যদি 2.58% যদি দিত এখানে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমাদের দুইজনের বেনিফিটটা সমান সমান হতো ইন দিস সোয়াপ এগ্রিমেন্ট। বাট আইডিয়াল সিচুয়েশন এখানে এটা থিওরিটিক্যালি আইডিয়াল সিচুয়েশন, এটা অ্যাজ পার থিওরি। বাট ইন রিয়েল লাইফ হোয়াট হ্যাপেন্ড, অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে কি হয়েছে? অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্টে যেটা হয়েছে, EBL is actually paying the fixed rate of 7%. Sorry for the interruption. Interest is actually paying the fixed rate here 7%, and Pran Agro is actually paying the interbank repo rate in the interest rate swap agreement. Pran এটা same আছে IBR, বাট যেটা by interbank repo rate, বাট EBL যেটা EBL 6.36% এর জায়গায় 7% পে করতেছে। সো এই কেসে যেটা দাঁড়াচ্ছে, যদি আমি দেখাই এই কেসে যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমি যদি এই কেস এখানে দেখাই, সব ঠিক আছে, বাট ইন দিস কেস এবার EBL is paying 7% fixed rate, আর it is getting the payment of interbank repo rate here, এবং interbank repo rate এখানে নালিফাইড হয়ে যাচ্ছে। এটা আগের কনসেপ্ট যা ছিল সেম, বাট এবার EBL is paying the 7%. সো এখন আসি মূল ডিসকাশনে। সো EBL is paying the 7%, আর বাকি সব সেম। সো এরকম অবস্থা হলে নেট পেমেন্ট দাঁড়াবে হচ্ছে গিয়ে 7.5% ফর EBL, আর ফর প্রাণ অ্যাগ্রো নেট পেমেন্ট দাঁড়াবে হচ্ছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট প্লাস 1.94%। সো যদি আমি চিন্তা করি আগের থিওরিটিক্যালি আইডিয়াল সিচুয়েশন থেকে এটার সাথে, তাহলে 6.86% পেমেন্ট করতে হতো ইন থিওরিটিক্যালি আইডিয়াল সিচুয়েশন, যেখানে বেনিফিট শেয়ার মানে দুইজনই সেম বেনিফিট পেত, বাট অ্যাকচুয়ালি পেইং 7.5%, which is 0.64% more than what is actually মানে যেটা what is actually happening, মানে 6.86% হচ্ছে গিয়ে ওর ছিল থিওরিটিক্যালি আইডিয়াল সিচুয়েশন ছিল, বাট অ্যাকচুয়ালি সেজন্য দাঁড়াইছে 7.5%-এ। সো অ্যাকচুয়ালি সে 0.64% লস করতেছে ইন দিস রিয়েল লাইফ, আর এটা তো জিরো সাম গেইন। সো আরেকজন এই 0.64% গেইনটা নিয়ে নিচ্ছে। কিভাবে নিচ্ছে? 1.94% এখন প্রাণ অ্যাগ্রোকে মানে অ্যাকচুয়ালি পে করতে হচ্ছে, বাট প্রাণ ওয়াজ থিওরিটিক্যালি পেইড 2.58%. So 2.58% was theoretically, but actually 1.94 স্প্রেডটা এখানে 0.64% সে বেনিফিটটা পেয়ে যাচ্ছে থ্রু দিস ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ। নাও there might be a question যে আমি তো এখানে জানি না যে EBL আদৌ এই ফ্লোটিং রেট লোন কি নিচ্ছে, আর প্রাণ এগ্রো কি আদৌ এই ফিক্সড রেট লোন কি নিচ্ছে নাকি। এটা তো জাস্ট অ্যাজাম্পশন। আমি ইয়েস দ্যাটস ট্রু, এটা একটা অ্যাজাম্পশন। আমি থিওরিটিক্যালি জিনিসটা
দেখানোর জন্য এবং থিওরিটিক্যালি জিনিসটা এস্টাবলিশ করার জন্য আমি এই জিনিসগুলো আনলাম, এই আলাদা আলাদা ফ্লোটিং রেট ফিক্সড রেট মার্কেটগুলো আনলাম, এই যে এইগুলো আমি আনলাম, এই জিনিসগুলো আমি আনলাম, ঠিক আছে, আমি আনলাম সেই জিনিসগুলো। বাট এখন যদি আমি এই জিনিসগুলো যদি আমি নালিফাই করার চেষ্টা করি তাহলেও কিন্তু সেম জিনিস দাঁড়াবে। কিভাবে আমি যদি দেখাই একটু, সে 7.5%, তাই না? তো এখন আমি ধরলাম ঠিক আছে তার কোনো নাই, তার কোনো ইন্টারেস্ট রেট আলাদা করে এটা এটা নেয় নাই, ধরলাম আমি সেটা নেয় নাই। সো আমি এখানে 7.5%, এই 0.5% কনসেপ্ট এখানে নাই। সো ধরলাম সেই 7% এখানে একদম কোনো আগের থেকে কোনো এগ্রিমেন্ট নাই। আর এখানেও এই 1.94% কনসেপ্ট এখানে নাই। লেটস সে এই জিনিসটা এখানে নাই, এই জিনিসটা এখানে নাই, আর এই জিনিসটা এখানে নাই। সো ইন্টারব্যাংক রেপো রেট, এখন ইন্টারব্যাংক রেপো রেট এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 7%। আর আচ্ছা দেখাই, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সরি। সো আমি যদি দেখাই 6.36%, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে সে রিসিভ করতেছে কোনটা, আইভিআর মাইনাস 7%, তার নেট পেমেন্ট হচ্ছে আইবিআর মাইনাস 7%, সে আর 7% তো এখান থেকে পাচ্ছে, তাই না? বা থিওরিটিক্যালি এখানে যদি আমি 0.5% আইবিআর এগুলো সব যদি বাদ দিই, আইডিয়াল থিওরিটিক্যাল সিচুয়েশনে যদি আমি লোনের আলাদা যে লোন নিয়েছিল ফ্লোটিং রেটে সেটা আমি বাদ দিই, সেই জিনিসগুলো যদি আমি না আনি, তাহলে এখানে থাকবে 6.36%। এটা সোয়াপের যে অ্যাকচুয়াল সোয়াপের যে এগ্রিমেন্ট র লেভেলে। আর এখানে যদি আমি এটা বাদ দিই 8.94% এটা নাই। সো এখানে আলটিমেটলি এটা বাদ দিয়ে হবে হচ্ছে আইবিআর মাইনাস 6.36%। সো এইটা 6.36% এ পে করতেছে, আর এখানে সে আইবিআর তো পে করতেছে, বাট ওই পেমেন্ট থেকে 6.36% বাদ যাবে। এটাকে প্লাস না মাইনাস, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে মাইনাস। এটা হচ্ছে প্রাণ এগ্রোর ক্ষেত্রে। এখন চিন্তা করি, এটা থিওরিটিক্যালি 6.36% বাট অ্যাকচুয়ালি 7%, ডিফারেন্স ইজ 0.64। এখানে 7% বেশি, 7% মানে 0.64% বেশি পে করতে হচ্ছে ইবিএল কে। থিওরিটিক্যালি লাগতো 6.36%, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ পেইং 7%। এই যে 6.36% লাগতো থিওরিটিক্যালি পে করতে, এটা আমি এস্টাবলিশ করার জন্য আমি ফ্লোটিং রেট আর ফিক্সড রেটের এই ব্যাপারগুলো আমি আনছি। এই 6.36% পে করা লাগতো, এই ব্যাপারটা আমি এই 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 অ্যান্সারটা পাওয়ার জন্য আমি এই জিনিসগুলো আনছি, নাহলে আমার জিনিসগুলো আনা লাগতো না। ঠিক আছে, আমি সেই জিনিসগুলো বাদ দিলাম, সেই লোনের রেটগুলো বাদ দিলাম। বাট অ্যাকচুয়ালি সে যদি লেভেলে যদি সব এগ্রিমেন্টে যেত, তাহলে 6.36% পে করলেই তার হয়ে যেত, তার হচ্ছে সে বেনিফিটটা হচ্ছে কি সমান সমান পেত। এবং এখানে হচ্ছে কি সে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যেটা পে করতেছিল সেটা পে করতেছিল, আর সেটা হচ্ছে কি 6.36% সেটা মানে প্রাণ এগ্রো যেটা পাচ্ছে ইবিএল থেকে সেটা বাদ যেত। সো এইভাবে তারা বেনিফিট সমান সমান শেয়ার হতো। বাট ইন রিয়েল লাইফ যেটা হচ্ছে, এই 6.36% থেকে 7% যদি 7% থেকে 6.36% বাদ দিয়ে থাকে 0.64%। সেম ভাবে আইবিআর যে 7% যেটা পাচ্ছে এখান থেকে, এই 7% আর এখানে 6.36%, এগেইন আইবিআর মাইনাস ওই 0.64% মানে কম, আর 0.64% কম পেমেন্ট করতে হচ্ছে প্রাণ এগ্রোকে। 0.64% কম পেমেন্ট করতে হচ্ছে প্রাণ এগ্রোকে আলটিমেটলি। এই 7% থেকে এটা কম্পেয়ার করলে এই সেই 0.64% এখানে থাকে। সো আলটিমেটলি আমি লোনের কথাটাও যদি বাদ দিই তাহলেও ওই 0.64% বেনিফিট ট্রান্সফার্ড, মানে বেনিফিট হচ্ছে কি জিরো সাম গেইনে প্রাণ এগ্রো পাচ্ছে এবং ইবিএল পাচ্ছে না। সো ইফ আই কনক্লুড যে হ্যাঁ, প্রাণ এগ্রো seems to be in a winning position in this interest rate swap deal. বাট কিছু লিমিটেশনসও আছে, যেমন হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপের যে রেটগুলো এখানে বলতেছি, এই যে ফিক্সড রেট ফ্লোটিং রেটে যে গেছে, ইন্টারব্যাংক রেপো রেটের বিষয়টা, এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়। সো এমন যদি হয়ে যায় যে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট যদি হচ্ছে এমন হয়ে যায় যেখানে হচ্ছে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট হচ্ছে
এমন হয়ে গেছে যে কম্পারেটিভ সরি ইন্টারব্যাংক রেপো রেট এমন হয়ে গেছে যে ইবিএল হচ্ছে এখানে উইনিং পজিশনে চলে গেল কম্পেয়ার টু দ্য প্রাণ এগ্রো। ধরলাম হচ্ছে গিয়ে এখানে 6.36% ছিল, আর ইন্টারব্যাংক রেপো রেট হচ্ছে গিয়ে এমন হয়ে গেল যেটা হচ্ছে এই 6.36% থেকে মানে ইন্টারব্যাংক রেপো রেটটা হচ্ছে কি আরো বেশি হয়ে গেল, আরো বেশি হয়ে এমন অবস্থায় চলে গেল যে হচ্ছে আলটিমেটলি যেটা দেখা যাবে ইবিএল ইজ গেটিং মোর দেন ইট ইজ পেইং। 6.36% থেকে যদি হয়ে যায় সোয়াপে, যদি এই ফ্লোটিং রেটটা বেশি হয়ে যায়। আবার হচ্ছে আমি যে এখানে স্প্রেডটা নিচ্ছি এখানে 0.5% 2.6% বেসড অন দিস ক্রেডিট রেটিং এবং আলাদা কিছু অ্যাজাম্পশন, এই ক্রেডিট রেটিং যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু স্প্রেডটা কিন্তু আর সেম থাকবে না। সো স্প্রেডটা কিন্তু সেম থাকবে না, এবং তো ওই সময় কিন্তু আবার নতুন করে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ হিসাবটা করতে, নতুন করে আবার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ হিসাব করতে হবে, আবার নতুন করে কে এখানে বেনিফিটটা কিভাবে শেয়ার্ড হচ্ছে এবং এইসব বিষয়ে আবার নতুন করে ক্যালকুলেশন করা লাগবে। সো আলটিমেটলি লিমিটেশনস কিছু আছে, বাট বাট আর বাট চোখের চোখের দেখাতে যেটা বলা যায়, ইয়েস প্রাণ অ্যাগ্রো সিমস টু বি ইন এ উইনিং পজিশন ইন দিস ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ অ্যাগ্রিমেন্ট। আর লাস্টলি আমি যদি একটা একটা নিউজের একটা পার্ট দেখাই, সেটা হচ্ছে এরকম ছিল যে নিউজটা এই যে, ফার্দার মোর দ্য কোম্পানি বা প্রাণ হ্যাজ রিয়েলাইজড ট্যাঞ্জিবল বেনিফিটস উইথ এ ফেভারেবল পেমেন্ট রিসিভ ডিউরিং দ্য ইনিশিয়াল কোয়ার্টার অফ দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট। এখানে ট্যাঞ্জিবল বেনিফিটস বলতে কি বুঝাইছে অলরেডি এখানে সেটা নিয়ে আমি ডিসকাস করি। ট্যাঞ্জিবল বেনিফিট বলতে যেটা বুঝিয়েছে সেটা হচ্ছে দেখাই এখানে, হুম, সো আমি যদি দেখাই এখানে ট্যাঞ্জিবল বেনিফিট বলতে কি বুঝিয়েছে। সো আমি এই ক্যালকুলেশনগুলো আগে ভিডিওতে দেখাইছি, তা আমি আবার দেখাচ্ছি। সো দিস ইজ সে দিস ইজ সে দ্য টাইম দ্য ইন্টারেস্ট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট টুক প্লেস, যেটা হচ্ছে কি রিসেন্টলি, যেটা মানে 25 আগস্ট যেটা হলো। তো আমি যদি এখানে পেমেন্ট ক্যালকুলেট করতে চাই যে নেট ক্যাশ ফ্লো অ্যাকচুয়ালি প্রাণ অ্যাগ্রোকে কি পরিমাণ নেট ক্যাশ ফ্লো পে করতে হচ্ছে, আমাকে যে জিনিসগুলো দিতে হবে সেটা হচ্ছে ওদের ফ্লোটিং রেট, ফিক্সড রেট, এগুলো দেখতে হবে আমাকে। সো এখানে আমার লাস্ট ফার্স্ট কোয়ার্টারের অ্যাভারেজ কোয়ার্টারলি ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ছিল 6.38%, যেটা আমি নিউজেই পাইছিলাম। এখানে এই যে 6.37% নিউজেই পেয়েছিলাম। আর ফিক্সড রেট 7%, এটাও নিউজে পাইছি আমি 7%। ফিক্সড রেট 7% পে করবে ইন্টারেস্ট সোয়াপে, ফিক্সড রেট 7% থাকবে এই সোয়াপ ডিলে। এখন বাই দ্য ওয়ে আমি কি এটা কই গেল জ্যামবোর্ড কই, হুম, সো এইটা ছিল হচ্ছে কি তাদের মানে এই যে এখন এখন যে অ্যাগ্রিমেন্টটা হলো, এখন আমি এটা নেট ক্যাশ ফ্লো যদি ক্যালকুলেট করতে চাই আমাকে এটা নোশনাল প্রিন্সিপাল নিতে হবে। নোশনাল প্রিন্সিপালের জন্য যেটা হচ্ছে কি আলটিমেটলি মানে এই প্রিন্সিপালটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না, বাট আমার ক্যাশ ফ্লো একজনকে কত বেশি পে করতে হবে একজনকে কত কম পে করতে হবে সেটা দেখার জন্য আমি এখানে নোশনাল প্রিন্সিপালটা রাখি, জাস্ট টু ক্যালকুলেট আওয়ার ক্যাশ ফ্লো হেয়ার। বাট এই প্রিন্সিপালটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না। সো আমি এখানে 100 টাকা রাখলাম নোশনাল প্রিন্সিপাল, এর উপর আমি ইন্টারেস্ট রেটগুলো ক্যালকুলেট, ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টগুলো ক্যালকুলেট করলাম। আর যে সময় অ্যাগ্রিমেন্টটা হবে তার 1 কোয়ার্টার পরে পেমেন্টটা হবে। সো এই 1 কোয়ার্টার পর আসে নভেম্বর, নভেম্বর মাসে আমার পেমেন্টটা হবে। সো এই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল না করি আপাতত, এইখানে আমরা খেয়াল করি। সো আমি এইটা এখানে হচ্ছে ফ্লোটিং রেট ক্যাশ ফ্লো যেটা, সেটা হবে ইন্টারব্যাংক রেপো রেট অফ নোশনাল পেমেন্ট অন নোশনাল পেমেন্ট, আর এটা যেহেতু কোয়ার্টারলি সো আমি 1/4 করছি। ফিক্সড রেটের জন্য সেম, নোশনাল প্রিন্সিপালের উপর 7% আর হচ্ছে কোয়ার্টারলি যেহেতু সো 1/4। দেন আমি হচ্ছে সে রিসিভ করতেছে 1.75 বাট পে করতেছে 1.595, সো কম পে করতেছে, সো আলটিমেটলি তার নেট ক্যাশ ফ্লো বেশি পজিটিভ। সো এই 0.155 কিন্তু ট্যানজিবল বেনিফিট হেয়ার, ট্যানজিবল বেনিফিট এটাতেই সে প্রথমেই ট্যানজিবল বেনিফিট পেয়ে যাচ্ছে, এবং ইবিএল উইল ট্রান্সফার দিস অ্যামাউন্ট টু প্রাণ অ্যাগ্রো। Now, what about the second? What about the in the at the end of first quarter? At the end of first quarter, when the payment will be done,
at that time the interest rate will be fixed. The interest rate will be taken into account for the payment in the at the end of second quarter. So এই দিন যেদিন পেমেন্টটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষে পেমেন্ট হচ্ছে ওই দিন যেই ফ্লোটিং রেট ইন্টারেস্ট রেট থাকবে সেটার উপর বেস করেই নেক্সট সেকেন্ড পেমেন্টটা হবে। সো ওই দিন ইন্টারেস্ট রেট ছিল 8%, আর ফিক্সড রেট তো 7% আছে। সো এর উপর বেস করে থার্ড কোয়ার্টার মানে হচ্ছে এর উপর বেস করে হচ্ছে কি সরি সেকেন্ড কোয়ার্টারে যে এন্ডটা সেই এন্ডে পেমেন্টটা হবে। সো সেকেন্ড পেমেন্ট ডেটটা হচ্ছে কি 25 ফেব্রুয়ারি 2024। এই সময় ফ্লোটিং ক্যাশ ফ্লোটা এই রেটটার উপর বেস করে হবে। সো ফ্লোটিং ক্যাশ ফ্লো লেটস সে 8% হচ্ছে ওই দিন ছিল ইন্টারব্যাংক রেপো রেট ওইবার, আর এরপর 100 নোশনাল পেমেন্ট 100 টাকার উপর এত। সো সেম পে ক্যালকুলেশন, বাট এবার ক্যাশ ফ্লো ফ্লোটিং রেট ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে 2%, আর ফিক্সড রেট ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে 1.75। সো নেট ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে কি এবার নেগেটিভ আসছে। দ্যাট মিনস এবার প্রাণকে ইবিএল এর কাছে এত টাকা পে করতে হবে। আর টেনজিবল বেনিফিট ফার্স্ট কোয়ার্টার পেমেন্ট অলরেডি এস্টাবলিশড হয়ে গেছে, সো এই জন্য টেনজিবল বেনিফিট বলতেছে। এটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টারপ্রিটেশন। অ্যানাদার ইন্টারপ্রিটেশন ইজ যে যেহেতু এখানে ওভারঅল বেনিফিটটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের শেয়ার্ড হচ্ছে, ওভারঅল বেনিফিট যেহেতু এখানে আমাদের প্রাণের বেশি, প্রাণ 0.64% ইন কম্পেয়ার টু দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন লাভ করতেছে ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ এগ্রিমেন্ট থেকে। সো বলা হচ্ছে এখানে প্রাণ ইজ ইন এ উইনিং পজিশন ইন দিস ইন্টারেস্ট রেট সোয়াপ ডিল। সো আলটিমেটলি লাস্টলি আমি যদি দেখাই এই ইবিএল আর প্রাণ অ্যাগ্রো ওদের সোয়াপ এগ্রিমেন্টটা দেখতে ঠিক এরকম। এখন ইবিএল পে করতেছে ফিক্সড 7% in exchange of getting the interbank repo rate. সো এটা হচ্ছে ওদের এখন এই স্ট্রাকচারে আছে, এবং এই স্ট্রাকচারে থাকা অবস্থায় তাদের কিভাবে বেনিফিট হচ্ছে, কে উইন করতেছে কে লুজ করতেছে সেটা নিয়ে আমি ডিসকাস করলাম ইন এ শর্টেন্ড ওয়ে পসিবল। সো ইয়া, if you have enjoyed so far, thank you so much, and I'm really sorry যে লাস্ট ভিডিওতে আমি একটু বেশি বড় করছি এবং অনেক কিছু আনএক্সপ্লেইনড রাখছি, যেটা আমি এখানে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি and আরো simplified দেখার চেষ্টা করছি। So I hope this video will be more helpful if you want to see, if you want to learn this interest rate agreement, what happened, if you want to gain more insight. I hope this video helps, and I might have made some mistakes যেটার জন্য I'm really apologize, because I'm actually still learning. আমি জাস্ট ফাইনান্সিয়াল ডেরিভেটিভস কোর্সটা আমি কমপ্লিট করেছি লাস্ট সেমিস্টারে। সো আই হ্যাড সাম আইডিয়া অ্যাবাউট interest rate swaps, and based on my knowledge and idea I have analyzed all these and presented all these things that I have found on this in this video. So if this video helps, I'm really grateful to you if this video is helpful to you. I'm really happy that if this video will be any help of for you. And if you have any confusions, again, any questions, any confusions, please raise them in the comment section, and I'm really grateful to you for watching this video. Thank you.